ఇది కదా నా డెవలప్మెంట్. ఇది నా డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్స్. అంటే నేను కనెక్షన్ మారింది యాక్చువల్, రివర్స్ కాదు, వేరే కొత్త సిస్టమ్ ఇది. వేరే B75 ఈజ్ మై డెవలప్మెంట్, B78 ఈజ్ మై క్వాలిటీ, అంతే. మళ్ళీ దీంట్లో చేయాల్సి వస్తుంది కదా బాస్. అండ్ ఫర్ యూర్ రికార్డింగ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే, ల్యాండ్స్కేప్. ఓకే, ఒకసారి ప్యాకేజ్ టెస్ట్ చేసుకుని ZB అన్న అదే, ఐ రిమెంబర్ దట్ వాజ్ ప్యాకేజ్. దట్ ఈస్ PBW. ఓకే బాస్. యా, TR ట్రాన్స్పోర్ట్ డెమో. So collecting the objects, okay boss. And it says it is already logged into some request here. I want to clean that out. So what I'll do, ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేయాలనుకో, ఇది గో దిస్, యూ గో టు SC, go to SC03, okay, then say what, unlock objects, and what was the number, it was what, 10, right? Unlock objects, 10 unlock చేస్తే 10 తో పాటు 11 ఉంటుంది, because 11 will be your task.
అట్లా అన్లాక్ చేసి నవ్ go to SE09 or SE1. You're releasing locks. I'll tell you. If you see this objects, if you go to the task and task object is logged into this. When you say collect, when you bundle object into tier, the object is logged for the tier. So since I want to clean that one, I'm just deleting this. 12 ఇక్కడ కూడా you can unlock here also, but it will take lot of time. ఇట్లా ask me ఒకటి అడుగు. I want to make sure it is not logged by any another tier. So these are in ZBW and all this should be $TMP, but I have to use PBW, not Z. So then I want to transport all these also, and I'll want to make sure explicitly even these have to be changed. What is the package name now? Percentage Hanagad cubic sector. Click on this tier. P BW, what package pair is వాడడానికి just and tier demo, something like that or something. And which system are you? We are using B75 as a source now, K and 90015. That's my tier. Okay. If there are different users working, tasks are formed. Okay. Now I'll go to what? SC09 to see that. Then 15 TR demo so and so. This is mine. Expand the TR. Why there are two tasks, two users, HANA unnadu or Cubex user rendu undi. Mundu manu HANA user vaadtanu gurtundi from this. Because HANA user was these all handled by HANA user actually. And మన కొత్త ఇన్ఫో ఏరియా, మన కొత్త క్యూబ్, అండ్ దెన్ టీఆర్ క్యూబ్, అండ్ దీస్ వర్ బై క్యూబెక్స్ యూజర్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టూ టాస్క్స్. ఓకే బాస్, నౌ ఇట్స్ బండల్డ్ నౌ. డోంట్ వరీ ఆన్ ద స్టెప్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నౌ, దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఓకే, if I'm using 000, it means it is all configuration. Yeah. Sorry boss. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, తొందరపడినా. ఇది డెవ్, సారీ. This is dev and మరి బండ్లింగ్ వేస్ట్. ఎంత నీట్గా చూపిద్దామన్నా అది కాదు అది. బికాస్ ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ దట్. ఇది వేరే సర్వర్. ఇప్పుడు అన్నీ నేమ్లు మార్చాల, దాంట్లో ఆల్రెడీ అవన్నీ టీఆర్ డెమో, టీఆర్ డెమో, ఇది వేరే నేమ్గా.
here tier char చూడండి కేఆర్ తీసుకున్నా కీ అమౌంట్కే makes you necessary objects. Okay. So these are logged into already, they are logged into another request. I'm just cleaning that out. How do you clean? మనకు వద్దనుకుంటే లేకపోతే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా SC03 అన్లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ దాంట్లో టాస్క్ ఉంటే కూడా ఇస్తుంటే because I'm trying to delete that request actually. $29 కదా బస్ 30 కూడా అన్లాక్ చేయాలి బస్ 29 has got two tasks in it 30 and 31 so even I need to unlock which one 31 also now I can go to SC09 or 0 anything isn't it 29 double click on 30 first you should delete the task so select all remove that object 31 so select all now there is no locking see locks have been removed లేదు ఒక్కోదానికి అన్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ డిలీటింగ్ I can just refresh that will be moved so that is moved out okay I'll select this I want trying to transport all this even they're already transport I just want transport again so truck ఇది ఏది వాడాలి రియల్ టైమ్ నీకు వాళ్ళు ఇస్తారు విచ్ వన్ టు యూస్ బట్
since this and then I remember it was BN, so BNR is my package name. Yes. What was it? 37 was a request. Just multiple users, different tasks. Okay. Now I can go to what? SC09. ఇక్కడ యూజ్ అన్ని బదులు నీ యూజర్ కావాలా, సో యూ కెన్ సే వాట్ షో మీ ఓన్లీ ఫర్ క్యూబెక్స్. ఓకే, సో 37 ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ 2 ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వేరే వాడివి. ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రా కలెక్ట్ అయినా అని దిస్ ఈజ్ మై క్యూబ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఇన్ఫో నాది. ఇన్ఫైర్ రాలే కదా బాస్. I can also collect later. Now also I can collect that. No, yeah? So I'm just trying to collect only the required info. One అవసరం నాకు. Okay, only info. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కలెక్ట్ అయినాయి కదా. సో నా కెన్ ఐ కలెక్ట్ ఇన్ఫాబిక్ కెటలాగ్స్ నో, ఇన్ఫో ఏరియాస్ కూడా కావాలి. ఆ మూడు మాత్రం వస్తే ట్రక్ సింబల్. వేర్ డూ వాంట్ దిస్ టు గో ఇన్? బిఎన్ఆర్ సేవ్. విచ్ ప్యాకేజ్? న్యూ ప్యాకేజ్, సేమ్ ప్యాకేజ్, సేమ్ టిఆర్, సేమ్ టిఆర్, అదే టిఆర్లోకి వేస్తున్నాం. అంటే ఎన్ని కావాలంటే అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో, అదే రిక్వెస్ట్లో. ఇట్ ఈస్ 37. సో నౌ డూ హ్యావ్ కెటలాగ్స్, ఇన్ఫాబిట్, ఇన్ఫో క్యూబ్, ఇన్ఫో దీంట్లోకి పోయింది మొన్న. ఓకే బస్, రైట్. ఐ గాట్ 2 టాస్క్ అండ్ దిస్ ఇస్ టిఆర్ బస్. ఓకే, ఇది నీ స్టెప్ కాదు బాస్. In the real time, you don't do all this, okay? నాకు కొద్దిగా దెర్ ఇస్ సమ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ బిట్వీన్ దీస్ 2 సిస్టమ్స్. ఎందుకంటే ఒకటి 7.4 SP5, ఒకటి SP11 అన్నట్టు. అందుకు ఐ నీడ్ టు డూ ఆ సెట్టింగ్ అంతే. సో అజ్యూమ్ దట్ ఈస్ నాట్ డన్. ఓకే, అది ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ చూసుకుంటుంది రియల్ టైమ్. నౌ వాట్ యూ రిలీజ్ దిస్, రైట్? When it comes to releasing, first you release the task, then you release the request here. Now select the task 38 and say what? Release. And then select the task, what is this? First you should release all 38 type, then release 39. Release all your tasks first. Then select the TR, which is what? 37, and then release it. Itla release annattu. Release అయిపోయింది. Now once it is released, what should I do? I should go back to క్వాలిటీ అండ్ రిసీవ్ ఇట్. రిసీవింగ్ నాకు మళ్ళీ ఒక సెట్టింగ్, నేను మళ్ళీ దీన్ని అదొక ప్రాబ్లం ఉంది నాకు సిస్టంలో. మీకు రియల్ టైంలో ఏమి ఉండదు లేదా? ఓకే, అయిపోయింది కదా. నో
Now I'll log into what? Now I'm log into quality system. I need to import first. For importing, you go to the T code ST MS, and you see there is import overview. B78 is a development system, and you want to import into what? So I need to click on B75Q. Okay, B78 నుంచి వచ్చింది కాబట్టి I need to import in which queue? B75. ఇక్కడ రిఫ్రెష్ కొడితే నీకు 37 అనేది కనపడాలి. You find the request 37. You see this adjust import queue. Select this, and you see an icon with the same symbol. Adjust import queue. Okay, done. Now I can say import. Look at this. ఇక్కడ ట్రక్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. ఇంపోర్ట్ ఆల్రెడీ అన్ని రిక్వెస్ట్ ఎత్తుకున్నా, నాకు అట్లాగే వద్దు. జస్ట్ సెలెక్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడికి ఇంపోర్టింగ్ ఇంటూ వాట్? B75. ఏ క్లయింట్? 001. ఓకే ఓకే, ఇది చూడు. యూ షుడ్ సీ ట్రక్ సింబల్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, వస్తున్నాయి అన్నట్టు. మొత్తం ట్రక్ అంతా అయిపోయినాక యూ షుడ్ సీ ఎల్లో ట్రయాంగిల్ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్ అన్నట్టు. ఇంతకుముందు మీరు రిలీజ్ చేసినారు కదా, ఇక్కడ రిఫ్రెష్ కొడుతుంటే కూడా తెలుస్తుంటుంది. ఇప్పుడు B78 నుంచి B75కి పోతుందని తెలుస్తుంటుంది. ఈ ఇంపోర్టింగ్ సీన్ మీకు ఉండకపోవచ్చు రియల్ టైంలో. ఇన్ రియల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చిందంట. అసలు ఫెయిల్ అయింది. చూడు బస్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సిస్టమ్ వేర్ B7 ఫెయిల్ అయింది. అది దట్స్ ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆల్రెడీ దేర్, డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ మచ్. క్యూబ్ డిస్ప్లే, అండ్ ఇన్ఫార్మేటివ్ మెనూలోకి వెళ్తే TR డెమో, ఇది B75 అన్నా. సో ఐ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ B78 అండ్ ఐ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు B78. అంతే, ఇదే అంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. ఓకే, అండ్ while transporting only structures are transported, no data is not transported. Again after transporting cube to quality, again you have to load the data and then do it. Next importance ఏమంటే sequence is important. సో యూ వాంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి. లెట్స్ నాకు మొత్తం ఫ్లో ఉంది. డేటా సోర్స్, ఇన్ఫో సోర్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దెన్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫో సోర్స్ టు ODS there is a transformation, ODS to cube there is a transformation. Then on the top of cube multiport I've got begs queries. Now I need to move the complete flow. Can you control the dependency? ఏది ఫస్ట్ పోవాలా? సేమ్ నువ్వు ఎట్లా క్రియేట్ చేసింటో అదే లాజిక్ ఆలోచించు. ఫస్ట్ ఇన్ఫాబెక్స్ పోవాలి, దెన్ క్యూబ్ వెళ్ళిపోవచ్చు, దెన్ ఇన్ఫో సోర్సు, డేటా సోర్సు, దెన్ DSO, క్యూబ్లు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ అన్ని కనెక్షన్లు వెళ్ళాలి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ వెళ్తే సరిపోయాయి. దెన్ మల్టిప్లర్ షుడ్ గో ఆఫ్టర్ మై క్యూబ్, దెన్ బెగ్స్ క్వెరీ షుడ్ గో ఆఫ్టర్ మల్టిప్లర్. ఓకేనా బాస్, అది ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఏమంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ కేస్, సో ఇక్కడ నువ్వు లెట్స్ యూ క్రియేట్ డేటా సోర్స్ 1 హియర్, you replicate the data source 1 into here, data source 1, and you connect that to a what? Cube.
అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫ్రమ్ ఈసీసీ డెవలప్మెంట్ టు ఈసీసీ క్వాలిటీ ఐ నీడ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ DS1 ఫస్ట్ డేటా సోర్స్. సేమ్ ఈసీసీలో కూడా మళ్ళీ ఈసీసీలో డేటా సోర్స్ ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తామంటే యూ గో టు RSS6 అండ్ దెన్ కలెక్ట్. ఈసీసీలో డేటా సోర్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే యూ గో టు ఈసీసీ ద డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్, యూ గో టు ద టీ కోడ్ వాట్ డేటా సోర్స్ మాత్రం ఈసీసీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి, వేరే క్యూబుల్ అన్నీ బీడల్ నుంచి వెళ్తుంటాయి. గో టు RSS6. సపోజ్ జెడ్ సేల్స్ అనేది కావాలి, సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ సెలెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్. అప్పుడు టీఆర్ అడుగుతుంది, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ అలాంగ్ విత్ ది డేటా సోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్ ఆల్సో విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఒకసారి కలెక్ట్ చేసుకుని రిలీజ్ ఇంపోర్ట్. ఓకే, వేర్ యుల్ బి డూయింగ్ దట్ ఇంపోర్ట్ అండ్ రిలీజ్ ఇన్ ది ఈసీ సిస్టమ్. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డేటా సోర్స్ ఇక్కడికి వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ రెప్లికేట్ దట్ ఇంటూ క్వాలిటీ. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎస్ వాట్ DS1. Then you can transport DS1 cube transformations, everything can come in from BW front. That's important. Sequence of transporting is important. Okay, and అర్థమైందన్న, అంటే ఇన్ఫాబిక్స్, టార్గెట్స్, దెన్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, దెన్ మల్టీప్రోట్, దెన్ రిపోర్ట్స్. అంటే నువ్వు ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు అదే కాన్సెప్ట్ మీద ఉండంతే. సింపుల్ లాజిక్. వాడు క్వశ్చన్ వేస్తాడు అనుకో, ఐ వాంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ DSO cube and I want to transport DS1 and cube to the next level cube, which are connected with transformations. First transformation bolna, ODS cube bolna. Without ODS and cube can have transformations. అట్లా లాజికల్ ఆలోచించగలిగితే ఫస్ట్ ODS క్యూబ్ వెళ్ళాలి, తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పోవాలి. లేదా ODS క్యూబ్ ODSR కూడా పంపించచ్చు కదా. ఎస్, లేదా 3 ODSR కూడా పంపించచ్చు, ఇబ్బందులు. యూ కెన్ కలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ ఎ టైమ్ అండ్ దెన్ సెండ్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ ద క్వశ్చన్ వుడ్ బి లైక్ దిస్. I have a cube, I created in development, then I have transported that to quality. Now I get a requirement to change that cube with a new info object. Okay, so I would have to do the change in what? Development box. In the development environment, let's say I created one new info object, added this new info object to my cube. Okay, and then I would like transport. అలాంటప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అంటాడు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు B78. What is the system? B78. I want to change this cube. So ఇప్పుడు క్యూబ్ చేంజ్ చేసేకి వెళ్తే సపోజ్ దీంట్లోనే ఏదన్నా 0 cal డే పెట్టినాం, కొత్తగా యాడ్ చేంజ్ చేసినాం. ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తాం చూడు. యాక్టివేట్ చేయగానే ఏమడుగుతుందో, సో వెన్ ఎవర్ యూ మాడిఫై అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్, I don't have to explicitly collect. While I'm changing itself, it will prompt me for a TR. And when I give a TR here, all the changes will get recorded into that. Okay, nanda? దీనికి కొత్త TR ఇది రిలీజ్ చేయడం, అది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది, ఆ చేంజెస్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నేను కొత్త ఇన్ఫాబిట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇన్ఫాబిట్ క్యూబ్లోకి యాడ్ చేసినాను అనుకో. when I need to transport the changes, first ఏం పోవాలి, ఫస్ట్ ఇన్ఫాబిట్ పోవాలి, తర్వాత క్యూబ్ చేంజెస్ వెళ్ళాలి. సో ఫర్ ఇన్ఫాబిట్ వాట్ యూ క్రియేట్ న్యూ TR, కలెక్ట్ దమ్, ట్రాన్స్పోర్ట్. దెన్ ద రిక్వెస్ట్ వాట్ యూ బండల్డ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ చేంజెస్ యూ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అది వాడు ఎక్స్పెక్ట్. ఫస్ట్ కొత్త ఇన్ఫాబిట్ వెళ్ళాలి, తర్వాతనే క్యూబ్ యాక్టివేషన్స్ పోవాలి. నా డూ యూ అగ్రీ దట్ వెన్ ఎవర్ ఐ చేంజ్ మై క్యూబ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ విల్ గెట్ ఇన్యాక్టివేటెడ్. ఇప్పుడు నా డేటా సోర్స్ క్యూబ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉందన్న. So I want to change my cube. If I change my cube, will it inactivate transformations? So when the changes of the cube are transferred to quality, in the quality also the transformations will get inactivated. So whenever I change my cube, I must also activate transformations and transport transformations also, so that they get activated. Otherwise no. Arthamindana? That's very important. Then what a BEX standard request అని ఉంటుంది. Same. In some project, BEX query transports can be handled in 2 ways. In some projects, what happens, BEX also will act like same way. Let's say you have new BEX query. What is it? You go transport connection, you go to query elements, you'll say what query, and double click, you select the query, collect and transport. First time.
Now once the query is already transported, if you want to modify that query, then what happens, when you go to Bex query designer, when you select that query and say change, after you do changes, when you save, అక్కడే టీఆర్ అడుగుతుంది. ఎక్కడ క్వెరీ డిజైనర్లోనే టీఆర్ ప్రాంప్ట్ వచ్చి ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ ద టీఆర్, అంటే నీ చేంజెస్ ఏ టీఆర్లో సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లో, కొన్ని సెటప్లో. ఇన్ సమ్ సెటప్స్ ఇట్ డస్ నాట్ ఆస్క్ యూ దేర్. కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో వాళ్ళు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సెటప్ ఆఫ్ ది బేసిస్. వాళ్ళు ఒక విధంగా సెట్ చేస్తే ఈవెన్ వెన్ యూ చేంజ్ ఎ క్వెరీ ఇన్ ద బెక్స్ క్వెరీ డిజైనర్ ఇట్ విల్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ఎ టీఆర్. సో ఆల్ ద చేంజెస్ ఆఫ్ ద బెక్స్ క్వెరీ ఆర్ సేవ్డ్ ఇన్ టు ద టీఆర్ బస్, ఆ టీఆర్లో సేవ్ అవుతుంది. అదే కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏమిటో అట్లా అడుగుదు అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్షన్ ట్యాబ్ చెక్ బటన్, వాట్ ఇస్ హియర్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ బెక్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ బెక్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ యాక్టివేట్, యూ జస్ట్ చూస్ వాట్ ఇస్ బిఎన్ఆర్ వాజ్ అ ప్యాకేజ్. సెలెక్ట్ దిస్, అసైన్ అని ఇట్లా చేస్తానంట. ఇక్కడ బెక్స్ స్టాండర్డ్ రిక్వెస్ట్ నోట్ పెడతాం. ఇక్కడ పెట్టేసి నువ్వు బెక్స్ క్వెరీలో చేంజెస్ చేసేవన్నీ దీంట్లో కలెక్ట్ అయిపోతుంటాయి ఆటోమేటిక్గా. దట్ ఈస్ బెక్స్ స్టాండర్డ్ రిక్వెస్ట్. జనరల్గా కొత్త బెక్స్ క్వెరీ చేసినా ఉన్నా ఈ గో ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్షన్ ట్యాబ్ కలెక్ట్ దిస్ క్వెరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ నార్మల్. ఆల్రెడీ చేంజెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయిన క్వెరీని మాడిఫై చేసిన రెండు సినార్లు వస్తాయి. కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో వెన్ యూ చేంజ్ బెక్స్ క్వెరీ అండ్ సేవ్ ఇట్లా ప్రాంప్ట్ ఫర్ రిక్వెస్ట్, అలాంటి అక్కడే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చి చేంజెస్ ఉన్న రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్తే నువ్వు రిలీజ్ ఇంపోర్ట్. సపోజ్ అట్లా అడగడం లేదనుకో, ఇక్కడ యూ షుడ్ మెయింటైన్ బెక్స్ స్టాండర్డ్ రిక్వెస్ట్ హియర్, దెన్ డూ చేంజెస్. ఆల్ ద చేంజెస్ వాట్ యూ డూ ఇన్ ద బెక్స్ విల్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇంటూ చేంజెస్ ఇంటూ దిస్ ప్యాకేజ్ అండ్ టేక్ దిస్, అండ్ దెన్ వన్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ సెట్ డిలీట్, అసైన్మెంట్ చేసినాం, దెన్ గో రిలీజ్ అండ్ ఇంపోర్ట్. అప్పుడు ఆ బెక్స్ చేంజెస్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as బెక్స్ స్టాండర్డ్ రిక్వెస్ట్ అంట. ఓకే. And normally when you're doing transports, you get some failures. I was getting some failure now. RC అని వచ్చింది చూడు. When you go to HTMS import queue, చూడండి నీకు ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఆర్సీ అంట, రిటర్న్ కోడ్ 8 అంటాం. అండ్ యూ కెన్ సీ ద రీజన్ వై ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్డ్. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ చూడండి. ఆర్సీ అంటే రిటర్న్ కోడ్స్ అని ఉంటాయి. రిటర్న్ కోడ్ 0 అంటే సక్సెస్ఫుల్ అన్నట్టు, 4 అంటే వార్నింగ్, 8 అంటే ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఇంకా కింద చాలా నంబర్లు, అంత నంబర్ మనకేం కనబడదు. ఇది ఎట్లా అంటే సిస్టమ్ బ్రేక్ అయిపోయింది, కనెక్షన్ అట్లాంటి రావు రియల్ టైంలో. నీకు మ్యాక్సిమం 0, 4, 8. 0 అంటే సక్సెస్ఫుల్, 4 అంటే వార్నింగ్, 8 అంటే ఎర్రర్. 8 జనరల్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే యూ మిస్ అవుట్ సమ్ డిపెండెన్సీస్ బస్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఓకే, రియల్ టైంలో వెన్ యూ మూవింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ లెట్స్ సే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్యూబ్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ DSOs, you generally tend to miss some dependency and you get those kind of failures. Then immediately you will have correction request. అంటే ఏదైతే మిస్ అయిందో అవన్నీ మళ్ళీ చేసినట్టుగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసి అది దొబ్బుతాం. ఓకే.